ସତଲ ପଉଡ଼ ଅକ୍ଟୋବର 29 ଏଦିନ ଆସିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଲୋ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଲା ଧ୍ୱଂସ ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୋ ବହୁଳ ପବନକୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ସେ ପରା ସାକ୍ଷାତ ମା କାଳିକା ଲୋ ଜୀବ ଲହ ଲହ କରି ପବନ ବହିଲା ଢେଉତ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲା ନଷ୍ଟ। So friends, this is Charuma from Gundalwa village. She is an unsung hero, an environmentalist, and she is also leading a women's group and she is widely recognized for her actions against climate change, how the local actions are carried out here. She is also protector of the forest, she and her group, and she is widely known, as an environmentalist at the grassroots. So we are having our guest at Gundalwa village. Gundalwa is a coastal village in Puri district, not very far from the Sun Temple at Konark. And this village is a very lovely village, a very picturesque setting, like a picture postcard. And there is absolutely a lot of serenity and a lot of peace. And this village has been famous, very well known for a lot of unsung heroes. ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟକାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା 1919, there was a super cyclone. You would have heard about it. Yes. ସେଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି ହେଇଗଲା। ତ ସବୁପଟୁ ଆମେ ବସିକିରି ରାତି 5ଟା ଭୋର 5ଟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ। ତ ଆସିଲା ପ୍ରଳୟକାରୀ ପବନ ତା ସହିତ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲା। ଏପଟୁ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଉଠି ଆସିଲା। Okay, let's go through it. So, it was around 5 o'clock in the morning. The wind the speed was increased, which was not anticipated. And then the sea water started rising, and that was scary. It was a very pathetic situation. Huh? Pathetic situation. Panic situation. Yes. এই ସମୟରେ ଝାଉଁ ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟକାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଲା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁଣ୍ଡଳବା ଛୋଟ ଗାଁଟି ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। ତ ଛେଳି ଗୋରୁ ମଣିଷ ବି ଭାସିକିରି ଆସିକି ଏ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ଧରିଲେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମର ଏତେ ପାଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହେଇଗଲା ଏତେ ପାଣି ସେ। So what you see, the casuarina trees were very small at that time. They were, but till then, they were able to protect the village from the wind and as well as from the sea water. So they realized at that time that how important was this forest and this casuarina trees. ତାପରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ହେଲା ସବୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଛାତ ଘର ନଥିଲା, ଚାଳ ଘର କଚା ଘର ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିଗଲା। ଆମେ ଏତେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକିରି ଏଇ ଗୋରା ସାହେବ ଘର ଏଇ ଘରେ ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। 6 ମାସ ଲେଖା ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାର ତ ଚାଳ ଘର କଚା ଘର ଥିଲା ସେମାନେ ଟିକେ ଘରକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲେ, ପାଲ ପକେଇ ରହିପାରିଲେ। ଯାହାର ମାଟି ଘର ଥିଲା ସେମାନେ ଏଇ ଘରେ 6 ମାସ ରହିଲେ। ଯାହା ଆମର ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଯେଉଁ କାଜୁରିଆନ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି 1/2 କିଲୋମିଟର। ଆମର ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ହସିକିରି ଆସିଲେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ରହିଗଲେ। ଏଇ ଗଛ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। This time, this Gora Ghar, what you saw just now, they could take shelter there in the Gora house, Gora Ghar, and also all these animals, the domestic animals and also the humans. So they just hug the trees and could protect themselves from the cyclone. ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଧି ସାପ ଏଇ ଘରେ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ଏ ଘରେ ଏତେ ପାଣି ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ଆମକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ସିଏ ଯିବେ ଗୋଟେ ବାଡ଼େ ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି କଲେନି, ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। Understood what he said? She said, no, there are monitor lizards, there were monitor lizards, snakes, and other creatures. So they were also living here in the Gora Ghar, but they somehow they manage their own way of living, and these people manage their own way of living. So there was a symbiotic relationship established between both the animals as well as the humans. How many days they were inside? कितने दिन रहते थे?
ଏମାନେ 6 ମାସ ଲେଖା ରହିଲେ, They stayed for 6 months. 6 ମାସ ଲେଖା ଏମାନେ ରହିଲେ ଏଇ ଘରେ Water was there? Pani? ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର। No, there are 3 storied it is, ground floor, first floor and second. There is a basement. Basement, ground floor and first floor. 6 months they were staying. Yes. 6 ମାସ ଲେଖା ରହିଲୁ। ତାପରେ ସେପଟ ଏରିଆରୁ ସବୁ ଭାସିକିରି ଆସି ସମୁଦ୍ର ଦାଢ଼ରେ ଲାଗିଲେ। ତ ଗୋରୁ ଛେଳି ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେପଟେ ଗୋଟେ ମୁହାଁ ଅଛି, ସେ ମୁହାଁ ଦେହରେ ଆସି ଲାଗିଲେ। 2-4 ଦିନ ପରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲା ବେଳକୁ ପଚି ସଢ଼ିଗଲାଣି। ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଢ଼ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁରେ କ'ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି କେମିତି ଆମେ ରହିବୁ, ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କୋଦାଳ ନେଇକିରି ତାକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ନେଇକି ତ ସବୁ ପୋତାପୋତି କଲୁ। Okay, just a minute. Kitna aadmi? It How many was people? all the entire area was littered with dead bodies of animals as well as cats, even humans also. So it was smelling and very difficult to live. So that was the situation. How many were actually there? Total number of people staying there? କେତେ ଜଣ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି? ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ କେତେ? ହାରି ହାରି 60 ଘର 60 ଘର ହେଲେ ହେଉଛି 400 ପପୁଲେସନ୍ ଏଠି ରହୁଛି। 400 people were taking shelter here. କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ବଖରାରେ 3-4 ଜଣ ପରିବାର, In one room there were 3-4 people living. ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। There was ଭୋକ nothing. ବିକଳରେ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ତ ପରିଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ସେ ପରିଡ଼ ଆଣିଲୁ, ଭଣ୍ଡା କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ସେଇଆକୁ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ So there ଆମର was nothing to eat. So whatever was available, like the raw papaya, and these were given to the children as well. Subsequently, maybe government would have. It was much later. କିଛି 2-4 ଦିନ ପରେ ଆମର ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଆକାଶରୁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିଲା From sky. Sky. ସେଇଆକୁ ଆଣିକିରି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ, ଆମ rice ଛୁଆ and- କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ନା। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସମୟ ସେତେବେଳେ। ଆମକୁ କି ଭୋକ ହବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଟିଏ ହେଇକି ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛେ, ଛୁଆକୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ନିଜେ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଉପାସ ରହି ଛୁଆକୁ କେମିତି So they cared for their kids. Though they remained, they were fasting. They had no other options, but they were concerned for their kids, their children. So they fed them to their kids, but they remained yes, Fasting. fasting. କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ବଖରାରେ 3-4 ଜଣ ପରିବାର, In one room there were 3-4 people living. ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। There was ଭୋକ nothing. ବିକଳରେ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ତ ପରିଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ସେ ପରିଡ଼ ଆଣିଲୁ, ଭଣ୍ଡା କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ସେଇଆକୁ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ So there ଆମର was nothing to eat. So whatever was available, like the raw papaya, and these were given to the children as well. Subsequently, maybe government would have. It was much later. କିଛି 2-4 ଦିନ ପରେ ଆମର ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଆକାଶରୁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିଲା From sky. Sky. ସେଇଆକୁ ଆଣିକିରି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ, ଆମ rice ଛୁଆ and- କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ନା। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସମୟ ସେତେବେଳେ। ଆମକୁ କି ଭୋକ ହବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଟିଏ ହେଇକି ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛେ, ଛୁଆକୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ନିଜେ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଉପାସ ରହି ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି So they cared for their kids. Though they remained, they were fasting. They had no other options, but they were concerned for their kids, their children. So they fed them to their kids, but they remained yes, Fasting. fasting. So they felt the importance of the cashew nut trees. So they realized that if these trees would not have been there, they would have all died and gone inside the sea. ଏମିତି କୁଣ୍ଢେଇକିରି କିଏ ସବୁ ଗଛ ଫୁଛ ଧରିକିରି ରହିଲେ। ତିନିଟା ଗୋରୁ ଆଇଲେ ଏଇ ଜଣେ ସେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଯେ ଜାଗା ଭିତରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ବି ରହିଲେ ସେମିତି ପଳେଇଲେ। ପବନ ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପବନ, 300 ନା 400 କିଲୋମିଟର ପବନ ହେଉଛି। ତାକୁ ବା 300 ରଖିବେ kilometer ପ୍ରାକୃତିକ, wind speed. ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପବନ। କୃତ୍ରିମ ପବନ ହେଇଥିଲେ ସେଟା ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ କିଏ ଆଉ ରଖିପାରିବ କି। ତାପରେ ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ବସିବେ, ଆମର ମୁରବୀ ମାନେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଏ ଗଛଟିଏ ନଥାନ୍ତା, ଆମର କାହାର ଜୀବନ ନଥାନ୍ତା। So they realized, they all sat together, all the villagers, including the village elders, and then there was discussions that how important was the trees.
So if the trees would not have been there, then there would not have a single life saved. So they realized, and then this group was formed. ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟେ ତୀର୍ଜାହାନିଆ ବନ ସୁରକ୍ଷା ମହିଳା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ବୋଲି ନାଁ ବି ଗଢ଼ିଲୁ Pir Jahania Bana Suraksha Samiti, ଗୁଣ୍ଡଳବା Gondalba. ଏ ନାଁଟା ଗଢ଼ିକିରି ସେଇଦିନ ଠାରୁ 10 ଜଣ ଲେଖା ପାଳି କରୁଛୁ 10 women held one stick, and they, on rotations they started patrolling and safeguarding the forest. ଦିନ ସାରା 10 ଜଣ ଲେଖା ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତ ଆମର ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗଛ କାଟି ନେଇଯିବେ ମାନିବେ So there are mafias also, they started having conflicts with them in the night time. ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି 2ଟା ହାତ ତାଙ୍କର ହଉଛି 4 ବାହା 4ଟା ବାହା ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକାକୁ ହାଣିଦେଲେ କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗଛର ଡାହିଟାକୁ ହାଣିଦେଲେ ସେ କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି ଜାଣିଛ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ତା ରକ୍ତ ଯାଉଛି ତା କାନ୍ଦୁଛି କିନ୍ତୁ That is ସେ ହେଲା ଆମ ଜୀବନ ଆମକୁ ଆମଠୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନଟା ଦେଉଛି ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବୃକ୍ଷ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଫଳିଲା ସେ ଫଳ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ସେଇ ଫଳ ଆମକୁ ସବୁ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ସିଏ ଆମେ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛେ ଗୋଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଖରା ହେଉଛି ଆମେ ଖରାରେ ଯାଇପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ନାହିଁ ଓହୋ କ'ଣ କରିବା ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଥିଲା ଯାଇକିରି ଏମିତି ବସିଗଲେ ଓହୋ କି ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ରହିଲେ ନା ନାଇଁ ସେଇ ନିଜେ ସବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଛି ସିଏ ତାରଠୁ ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଗୋଟେ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲା କି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପଟିଗଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ସେ ଔଷଧ ତାକୁ ଆଣୁଛେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତୁଳସୀ ରସ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର ସେଥିରେ ମହୁ ଭାଗ ଦେଇକିରି ଖାଇଲେ ଆମ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ବି କାଶ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ କଟିଗଲା ବ୍ଲଡ଼ ଗଳୁଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି ତମେ ଆଣିବ ସେ ଗଛଟାକୁ ମକଚି ଦେବ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବ ସେତିକିରି ସେ ବ୍ଲଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେ ଆମର କେତେ ଔଷଧ ଜାତି ଆସିବ ସେ ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇ ନେଲେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେନି ସେ ଗଛରେ ପାଣି ଟୋପିଏ ଦେଲେନି ସେ ମରିଯିବ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ବହୁତ ହେଲାଣି so like we have blood, if somebody cut your hand or arm or whatever, then the bloods come out and then there's so much of hurt, like it pains. So likewise trees also, like if you take out one branch, cut out one branch, it also a lot of water release. It is like that's what they equated with blood, and they felt that how it is important. So and it is also giving us oxygen. The trees also are giving oxygen and taking away the carbon dioxide. So they understood that, and it's also giving shelter during the when it is summer season or in the midday. So all these factors were taken into considerations, and then they started patrolling trees and started also planting trees. ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମେ ମଣିଷ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମର ହିଂସା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତାଙ୍କର ହିଂସା ଅଛି ସମସ୍ତେ ସମଭାବ ଜାତି ଭେଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମଭାବ ଆଜି ମୁଁ ଗଲି ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଛ ଅଛି ପତ୍ର ବସ୍ତାଏ ନେଇଗଲି ସେଠି ବିକ୍ରି କରିଦେଲି 5 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ଚାଉଳ କିଲୋ କିଣି ଆଣିଲି ସେ ଆମକୁ ମନା କଲା କି ଆଜି ଫଳ ବସ୍ତାଏ ନେଇଗଲି ବିକ୍ରି କରିଦେଲି ସେଠି 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ଡାଲି ପରିବା ନେଇ ଆସି ସେ ମୁଁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ପୁଅ ଭଳିଆ ପାଳିବା କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବେଶ ଆମର ଦୂଷିତ ହେବନି ଆମ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ବାଗରେ ରହିବ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବି ହେବନି ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସରକାର ଲଗେଇଥିଲା ଗଛ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗେଇଲା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି କାକଟପୁର ସବୁ ଗଛ କଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲାଗିଛି କାହିଁ କଟା ହେଉଛି ନା ଲାଇନ୍ ଖୁଣ୍ଟିଯିବ ସରକାର କ'ଣ ଆଗରୁ ବିଚାର କରିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ମଜୁରୀ ଲଗେଇଥିଲା ଟି ଆଜି ପୁଣି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ମଜୁରୀ ଲଗେଇକିରି କାଟୁଛି କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବତାସ ଆସୁଛି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ତାକୁ କିଏ ରଖୁଛି ଆମର ଏଇ ବୃକ୍ଷ ରଖୁଛି So they understood the importance of trees, and that is how he started. She had gone to Kakatpur, a small town, why we came by. So she saw people, there are government's order only. They are cutting trees because they are laying new wire, electricity wires or cables. So she said that you had only planted these and you are only cutting.
So you had invested money also in the labor as well as everything. So how important is the thing? So this is what they are doing now. ଆମର ଚାହିଁନି ଢାବାର ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସେ Jahani is a tourist center. हाँ, ଆସୁଛନ୍ତି that's ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ୍ ଆମର ଯେତେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଯିବେ ଆମେ 75 ମହିଳା ଡେଲି ଯିବୁ ତାକୁ ସଫା କରିବୁ So they have formed that Delhi. group, Delhi 75 Safa women, Group. you know, those who are coming for picnicking to Peer Jahania because that's a popular picnic spot. So they spoil the entire area by throwing away all the trash. This would include plastic bottles and then polythenes and everything. And they go every day in the morning and clean it up. Selflessly. No vested interest.